Prakash Nani, you only. You guys tag also. Sir, Bagunara sir. Fine అండి. You're having a very pleasant face and you want to ask some question. I felt like that. Okay. Chapandi sir. So you look so bold in the second half of the story. Thank you. Thanks to my DOP, Prabhakar sir and director sir for giving me such a wonderful script and a character in my first Telugu film. I think it's a big dream for many heroines. Sir, no? Correct, right? Yes, exactly. Yeah. So you lifted the story in the second half with the Chandrahas. Your both chemistry was fantastic. Thank you, sir. What was the efforts you put into that your character? A lot of efforts to learn Telugu. That was a great effort. I would love to say thanks to our associate Shyam sir. Shyam sir used to sit with me and give me every pronunciation in Telugu and opposite, because Chandra also has to say a lot, right? So I should know what he is saying, then only I can give the reaction. So we used to work on my diction and my language skill, and I got wonderful actor Prabhakar sir. He used to come and guide us with so much of love for the film, and our sir has amazing script. So that their guidance, I can't say anything, and God's grace I could do, my amazing debut in their film. I'm so blessed and I'm so grateful, sir. Thank you. Good luck, and we'll expect more movies from you. Thank you so much. I think Telugu people like me, right? Will they like me? Thank you so much. So I would love to add one more thing. Maybe why I'm saying you have to watch this film in theaters and you have to watch it, because a lot of Ramnagar Bunny will be in their society, right? Guys are going from one woman to another. There they'll say another woman. So it's a rethinking for many Ramnagar Bunnies. So that is why I say that you have to come to the theater and watch it. And we all did, yeah. Have you come across any Ramnagar Bunny in your life? Sir. Obviously, we all. So definitely, it's a rethinking for Ramnagar Bunnies, and we make films for you guys, for the audience. So if you watch our film, then only we get that happiness. Some people watched our film, and get the feedback. That is the amazing thing. So that's why we make film for you guys. If you guys are not there, there is no actors, there is no director, there is no producers, there is nothing. So we need all your support and blessing. Thank you so much. Not only for this film, many more films and all the films. Please watch in theaters. Thank you. నాకు తెలిసి ఆవిడకి ఆపోజిట్ లోనే ఒక రామ్నగర్ బన్నీ తయారయ్యాడు అనుకుంటున్నా. అంటే ఒక పని మనిషి గ్లామర్ గా అంత గ్లామరస్ గా కనిపించడం ఏంటి, అయినప్పుడు హెచ్ఆర్ గా అవడం ఏంటి అనేది ఒక అంటే నేను కమెంట్స్ విన్నాను. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీ సమాధానం ఏం చెప్తారు? అంటే మీరు కూడా మీకు ఆ డౌట్ రైజ్ అవ్వచ్చు కదా. అవునవును. ఆవిడ ఆన్సర్ చెప్పడానికి ముందు కొంతమంది మనోభావాలు మీరు దెబ్బతీస్తున్నారు. ఎవరు అందం ఏ మనిషికి ఎవరు సొంతం అండి? అందం ఎవరైనా అందంగా ఉండొచ్చు. సరే ఆన్సర్ చెప్పండి. సో మూవీ ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ లోనే ఫాదర్ సార్, మీ ఇంట్లో పని మనిషిని మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారా మీ ఆవిడ? అది చెప్పండి ఫస్ట్. అంటే యూజువల్ గా అమ్మాయిలకి డౌట్స్ ఉంటాయి సార్. అంటే స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసేటప్పుడు అరే ఒక పని మనిషి ఇలా చూపించడానికి ఒక డౌట్స్ ఉంటాయి, అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు. సో నేను ఆవిడ పాయింట్ ఆఫ్ లో పాయింట్ 1 మూవీ చూస్తే మీకు అది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ పాయింట్ 2, పని మనిషి మాత్రమే కాదు, ఆమె చదువుకునే అమ్మాయి. ఈ ఇంట్లో బన్నీకి లైన్ వేద్దాము అని చెప్పి వాళ్ళ మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకుంటూ పార్ట్ టైం చేస్తూ ఉంటుంది. సో అందులో తప్పేం లేదు, అందరిలో కనిపించాడు. ఒక అందమైన అమ్మాయి ఇంట్లో అవసరాల కోసమని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేస్తుంది. నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తల్లో నా రూమ్మేట్ ఒక అతను ఉండేవాడు. అతను ఈవినింగ్ ట్యూషన్స్ చెప్పేవాడు ఇళ్ళకెళ్ళి. అలాంటి పార్ట్ టైం జాబ్ అనమాట, అంతే. డైరెక్ట్ కదా సార్ అన్నారు కదా, ఏమండి ఎందుకు చూడాలి అంటే, సో మీరు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు కదా అని. బట్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు రావాలంటే ఒక 500,000 పెట్టి మీ మూవీకి రావాలంటే, సో అదే వీక్లో 4-5 మూవీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
ఆబ్వియస్లీ అడుగుతారు. సో మీ మూవీ ఎందుకు చూడాలి, సో ఏం స్పెషల్ ఉందని, సో చెప్పుకోవడం మన బాధ్యత కదా అని. సో ఆ క్వశ్చన్ నాకు అడగడం కరెక్ట్ కాదేమని అనిపించింది నాకు. నేను అడిగినది మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు అనేది కూడా పాయింట్. నేను చెప్పింది చాలా పాజిటివ్ థింగ్ లోనే, అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసినందుకు నేను అనలేదు, కామెంట్ చేసినందుకు నేను అన్నాను యాక్చువల్లీ. అంటే నేను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను, అండ్ సార్ అన్ని కోట్లు పెట్టి తీసిన దాని ముందు 1000 రూపీస్ అసలు లెక్కలేదని నేను చెప్పను, ఎవరికి వాళ్ళదే ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్. కానీ అసలు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వీళ్ళ ఒపీనియన్స్, వాళ్ళు బాగాలేదన్నారు వీళ్ళు బాగుందన్నారు అని సినిమా చూడటం కరెక్ట్ కాదు. మీరు చూసి మీ సెల్ఫ్ ఒపీనియన్ ఇస్తే అది ఎవరికైనా మా అందరికి హ్యాపీనే కదా, ఆ ఉద్దేశంలో అన్నాను. ఇంత క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు చూడాలి అన్నారని అంటున్నాం. ఎందుకు చూడాలి అనేది మీరు రీజన్ చెప్పుకోవాలన్నమాట. మీ మూవీలో చెప్పాను. ఓకే, ప్రభాకర్ గారు సార్ చాలా తర్వాత నుంచి కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు. అది మీకు నచ్చిందా సినిమా? నాకు సినిమా ఓకే ఓకే. సో సినిమా నచ్చితే మీ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తా అని చెప్పా. యునానిమస్ గా అందరూ నచ్చిందన్నారు కాబట్టి 100% అది ఎక్కడికి పోదు, అక్కడే ఉంటది. ఓకే. అండ్ అంటే మనల్ని స్క్రీన్ మీద చూసుకున్న తర్వాత కొన్ని ప్లస్లు ఉంటాయి, కొన్ని మైనస్లు ఉంటాయి. నేను ఇది బాగా చేస్తున్నాను, ఈ ఎమోషన్ బాగా చేస్తున్నాను, ఈ ఎమోషన్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఇంకా బాగా బెటర్గా చేయాలి నెక్స్ట్ నుంచి అనేమన్నా ఈ రామ్నగర్ బన్నీ తర్వాత మీకు అనిపించిందా నేను కొన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి, చేంజెస్ అలా? నా వరకు నాకు స్టార్టింగ్ నుంచే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏమేమి బెటర్ చేసుకోవచ్చు అని. బట్ స్టిల్ యాజ్ ఆఫ్ నో నా పరంగా నాకు ఎవరు మైనస్లు చెప్పలేదు ఏమి. ఓన్లీ సినిమా స్టోరీయే బెటర్గా ఉండాలి, సెలెక్షన్ బెటర్ ఉండాలని చెప్పి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి, అవి చెప్పారు. పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఏం చెప్పలేదు. మీకు ఏదైనా ఉందా నెగిటివ్ అంటే చెప్పండి, నేను తీసుకుంటాను. లేదు, మామూలుగా మీకేమైనా అనిపించిందా అని అంటున్నాను. అదే నాకు అనిపిస్తాయి, బట్ అంటే అవి చెప్తే కూడా మీకు చాలా సిల్లీగా ఉంటాయి, చాలా చిన్న మైన్యూట్. అంటే కొంచెం అక్కడ కొంచెం నవ్వడం ఎక్కువ నవ్వు ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడ కొంచెం బాధలో సాడ్ కొంచెం తగ్గించవచ్చు, అలా అనిపిస్తుంది తప్పితే నథింగ్ మేజర్. నా పరంగా ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఐ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్. సో చూసిన వాళ్ళు కూడా నాకు ఏమైనా చెప్తే బాగుండేదని ఫీల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కొంచెం యాక్టింగ్ ఓవర్ అయ్యింది, లేకపోతే ఇక్కడ కొంచెం తగ్గింది అలా చెప్తారేమో అనుకున్నా, బట్ నో బడీ సెడ్ ఎనీథింగ్. సో అందుకే మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతున్నాను, మీకు ఎక్కడైనా యాక్టింగ్ ఇంప్రూవ్ అనిపించిందా? లైక్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ నా ఫస్ట్ సినిమా అయితే ఇలా ఉంది, నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా వస్తాయి అని చెప్పారు. బట్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా ఒక ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆ ఫైట్స్ అవన్నీ కూడా చూసే వాళ్ళకి కొంచెం ఓవర్ బిల్డప్ గా అనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే మీ పర్సనాలిటీకి కానీ లేకపోతే కొంచెం చిన్నపిల్లలా కనిపిస్తున్నారు. బట్ అక్కడ చూసిన పెద్ద బాడీ ఉన్న వాళ్ళని కొట్టేయడం ఇలా చేస్తున్నప్పుడు సో ఆడియన్స్ కూడా కొట్టేయడం ఇదంతా ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్ తో వస్తే బాగుండేది కదా అన్న మైండ్ సెట్ లో కూడా జనాలు ఉంటారు కదా. సో అందుకని అడుగుతున్నాను, మీకు ఏమైనా అలా అనిపించిందా? అదే దానికి కమర్షియల్ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు చేయకూడదని అర్థమైంది నాకు. నెక్స్ట్ నుంచి స్టోరీలో అంటే కంప్లీట్ స్టోరీ ఓరియంటెడ్ చేద్దామన్న టైప్ లో ఫిక్స్ అయ్యాను. అందుకే థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.